سوف كافر جوروزكم من الشيطان أهل بوساقية وظيف دونك أنا وكان عندهم بزاف ساعة ونص وساعي أساري دونك خمسة سنين غازوت لكي دايونس سي الفرهدة القرآن يدوسو الغرضة لكن نقول لا يتلي راساكي غير يسنا ضاع كنا بسلي شوي طاف إن اللي نخدمو ضاف في المسلمين ويديك ضاع نقول يعني تبتي وتقويلي نعطي تبتي مازيغ سومثا دايونس سينو هو كان داكارا باش دير معنا دينا كانت كاين دينا ولا غير دايونس لا بنادير دونك سي ان شارشور لا بنادير يسعى بيان سور سي ان دكتور en langue et sciences sociales يخدم على كي تصل إلى دينيس تصل كديسنيك ولا غاف دماغ بويا كينيا لا بغا غاف تي غاف قبيليت أما ذلك نزل القرآن دا سيوا هو محمد نارس البشير نغالي نوبل ليبوك رومان على كين يخدم على كين أما ذلك كانوا سفرتي ونجلس سوزاليس et m'exprime les efforts de la préservation de la pensée kabyle. Alors, il me semble que je suis à la scène, donc à cette télévision, ce sera le sujet de la conférence. Yimazera, entre la grandeur du passé et menace du présent. Ça va être le thème de la conférence. Puis, Belal arrive, d'ailleurs, c'est qu'il y a à savoir qu'il y a un nerf. Un nerf, الزلف لكم الزلف لهم يمكن الفرحوله تمثل استقباليت السلام استقباليت شو كان نانيد وقيلا لا نفهم هذا لقيت عقباليت هذا نسخر هكا شويه فرنسيس ما تسولفنا السلام بوساكين نعرف الدنيا يمازال في المغاربة اللي عندهم يظل لوك دوين اثني تراجعون الساكنة أما ذا القراح نتمرثي دنيا ذا شوية يظل ذا شو يكزبرنا ديالو الساكنة تزور الأول ما نهضر في مزيان إلى قتي دنيا سيردي كواوالي خاطر كنا راسمين الزمان ديالنا واحد بربار سندساو ما راعي دوالاكي يصليحها إلا كان قاري مزيان شفيغ اسمين الله بالتسداويت بالجزائر أمزوار عرفتي ديالنا الكاتب ياسين قلت خاطر كل بربار خاطر كتزوالا ليغريل ستي روما ليغريل في روما في ديفكان باش كنا دايرين باللي كثر ما نسنو نتكالا كثر ما نسن لا سيفيليزاسيون نسن ما كنا بلي باردا يقول يا من بعد avec la déformation de berber et مازال ناقي نزوالو ندير هضرن في جديتنا مازيغ اللي كيا يسماكين مازيغن ذي بن خلدون الساقي علاقة الدينية خاطر يسعى زاليس دار القرآن أنا اللي دا شو غدي يفكا إناد اسمي لا سيدنا نوح الموي اسمي غادي اليوم ربي يفكا يا سيد دريا الناس إلا قتروحو أتعامرو دونيث يسعى سيد ثلاثة ولاويس يسعى الشام يسعى السام ويسعى ياخذ يا الثلاثة الدرية كيم سيدنا نوح نوي الشام غادي يسعو كنعان وذ كنعان غادي يسعو مزيغ يمران ولا كريم مزيغ المسن كنعان المسن الشام والمسن سيدنا نوح يسعى المعنى السبيل خاطر يقولوا لك قلنا إيه مزيغ غير ديجان ذيك مزورة يقع مرن دونيث
الكواري ساعة مازال بالقران والسين بساون مزيراغي ديالنا أثناء ليرون أفريقيا. Donc en deux mots, en guise d'introduction, c'est pour dire que nous sommes l'un des plus anciens peuples de la Terre et que nous descendons plus ou moins directement de Noé. فنتزوى كان نقول الساعة المعنس. السنة ديالي اختار نهضر في مزيغا شو كان السيارة هذا زمرا دينا ولا حريش يتجير يثمرت القبايل الوكنية ما تقدر الخامة وتسالي ما نهضر في مزيغ مازال في اللعب. أنا نهضر في مزغة القلالة هي غير وين يجي قلان مزغة قلان زمنا دنيا كيدير تيشفيرين بواكال يكشمن بثمورة تيشفيرين بواكالاكين يهضرن يكتفن بثمازيغ يا تشفير بواكالاكين سوا شو يخطف هذا ندم ثمور القبائل زمنا ندم ثمور تيشاويين زمنا ندم تكزير في الجربان تونس زمنا ندم الغوطات راس المغرب زمنا ندم يعني دراري نفوسهم ليبيا باش كان هادشي تسيمولا خاطر تيشفيرين إلا داخل نتمولا أم الجزائر أم ثلث ليبيا أم تونس أم المغرب وتقارن تاع بلي تسيمولا في مزيغي. Ce sont des communautés qui sont dans des pays dirigés par des États qui ne se reconnaissent pas amazigh. Ces communautés se reconnaissent amazigh, mais ni ces pays, ni ces États ne se reconnaissent amazigh. Et محريش مزوالو اختار هضرة donc la grandeur du passé. D'ailleurs, زمرا نسميه فرانسيس l'âge d'or des Imazighen. لكن الدنيا هي الحريش فرد هضرة الوقت هاكي طموغر إمازيغن تساوي راه كاين مدياثن ديالني ما ثمرت القبائل خاطر يعني غادينا كان صح أنا دينو ثمرت القبائل في خدمة عطاس نسمع كان يشيطون يعني أنا في تونس أنا في ليبيا في المغرب باش تلقى كاين يعني سيارة. سيوني بغا يهضر في ثمور إمازيغن لاج دور يزي مازيغن إلا قد يفك تسقوف faut qu'il y ait un raisonnement, il faut qu'il y ait des preuves, donc un argumentaire. Et cet argumentaire, il faut aussi le discipliner sur le plan économique, sur le plan sociopolitique, sur le plan, et ça c'est assez nouveau pour nous, de la relation de dominance des Imazighen avec les autres peuples environnants, mais également sur le plan philosophique et sur le plan littéraire. Même de faire sur le plan économique, كنت حصان نقولين سميد خلاق كارتاج الجريج خشمن بين سنان نثنيهم ديك كارتاجينوا نوري حكمن ثم طاقيا يجدو فاني مازيغ هي إمزولة إني كان إمزولة يدي هضر الفلانة في جدودنا les Grecs, c'était les Grecs. Donc nos premiers témoins, donc si vous voulez, nos premières preuves de notre grandeur passée ont été les Grecs eux-mêmes. Je vais m'expliquer. Donc, bien entendu, avant les Grecs,
avant les Grecs, toute la période pharaonique, en fait, en réalité, les premières sources sont égyptiennes. Pourquoi? Parce que ce sont ces sources qui nous apprennent que déjà vers 3200 avant Jésus-Christ, donc le troisième millénaire avant Jésus-Christ, les sources égyptiennes nous donnaient les premiers noms. Les premiers noms, يسدو كلا يقول لهم إمزدا روحن فيرنير تير بويا زعما كدير bon. On va pas oser parler de tribu, mais تير بويا يمزولا كان المصريين les sources égyptiennes يقول لي قالوا يتهنوا بعدين يتهنوا entendez إمازيغن وساير الجولنا شو كان كيدير لكن لا نتهنوا إلا نتهمه إلا نلبو ولا يغان ليبيان سندا سرون إلا مشوش ولا كل إلا مشاعر إلا donc vers le troisième millénaire avant Jésus-Christ, les sources égyptiennes les décrivaient déjà comme pratiquant l'élevage à l'ouest du Nil, donc dans le delta. Signe de cerveau. Vous l'avez dit parce que c'est des sources décryptées qui ont donné des noms et qui ont donné des fonctions. Donc on retient pour l'instant qu'on était des éleveurs au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Signe de cerveau, tout le nom de l'Église, nous avons le déhadar الفلانة يعني نعرفك المال. C'était Homère, le grec Homère dans l'Iliade et l'Odyssée. Alors, on est au 6e. Les Grecs, par la suite, vont attribuer à Homère l'Iliade et l'Odyssée pratiquement à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, je vous donne un petit extrait. Homère présentait déjà le pays des Libyens. Les Grecs, ودهضرنا في الجزائر كلهم سمانا les Libyens. Alors, Homère présentait déjà le pays des Libyens comme un pays prospère, où du prince au berger, tout homme a son canton de fromage, de viande et de laitage frais. Une petite description, c'est une petite phrase, mais qui atteste d'une certaine santé d'un peuple. Signe de Saoul, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Signe de Saoul, il va y avoir un grec, Mécaran, c'était un historien également, Hécaté de Milet. Alors le grec est Mécaran, Hécaté de Milet. Le décontouré, il est à reculant. Avant Jésus-Christ, il est à reculant. Homère, c'était le 6e. Maintenant, on est au 5e. Alors déjà, Hécaté de Milet, il s'était rendu compte que, parce que lui, il était considéré aussi comme le plus grand géographe et historien après Homère. Il signalait des Libyens cultivateurs de blé. C'est plus précis. Donc de ces cultivateurs en général, on passe aux cultivateurs de blé. Donc nous venons à le grec, le Wakhagir, Zalou Sinala, Al-Khadman, Yelden. Alors, au même siècle, un autre grec, qui est connu, c'est Hérodote, est considéré comme étant le père de l'histoire. Lui, donc au même siècle, va s'intéresser à ce blé. C'est lui la chose des Libyens, et que ça va Irden. Alors Irden, peut-être pour nous, c'est un mot tellement galvaudé, mais lui, il plaçait déjà le blé
comme un produit stratégique. Parce que nous sommes donc, autour de Carthage. On va revenir à la constitution du domaine africain de Carthage. Carthage également n'était pas, les Carthaginois n'étaient pas pour l'instant des cultivateurs. Donc, le blé que signalait Hérodote au 5e siècle, il le définissait déjà comme une arme stratégique. Et cette arme était donc entre les mains des Libyens. Bon, par la suite, donc 3e, 2e siècle, c'est Massinissa. Là, on a des écrits, je dirais pas en fusion, mais beaucoup plus d'écrits sur la même arme de blé. On peut revenir au cours du débat, donc c'est connu, Massinissa va revendiquer même une région que Carthage voulait s'accaparer au même titre que les Grecs, c'est la région des Emporias. Et puis Massinissa donc, va la revendiquer comme étant un bien de ses aïeux. Voilà un peu donc Massinissa. On aura le débat parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps. Est connu donc pour avoir organisé l'agriculture, centralisé les Imazighen, et particulièrement autour de la culture du blé. C'est une de celles où on a un autre historien grec qui est Diodore de Sicile. Et là, on arrive au 1er siècle. Lui également, donc, il y a eu une guerre des Syracusiens. Syracuse, donc, c'était une ville de l'ex-Grèce. Et comme il était de la campagne des Grecs, lui aussi a laissé des témoignages. D'où il dit les Libyens, il me dit donc je lis un passage quand même de Diodore de Sicile, donc qui décrivait le pays libyen comme étant un pays regorgeant de jardins, de vergers, d'oliviers et de vignes. Lui, il donne plus de détails sur la bonne santé donc, de l'économie de l'époque, qui était donc une économie agraire. Et en plus, il donne d'autres indications en disant que ces Libyens sont également des éleveurs de bœufs, de moutons et de chevaux. Voilà. Donc rapidement, voilà un peu les témoignages particulièrement grecs sur le pays donc, des Libyens, des Imazighen de l'époque. Alors maintenant, sur le plan socio-politique. Là, on va tourner également sur le plan sociopolitique autour de Carthage et des Imazighen. Et là, pour aller vite dans la comparaison, parce qu'il va y avoir par la suite un débat, on va le suivre et on va essayer de tirer des conclusions. Est-ce que les institutions de Carthage ont été les premières, on disait les Grecs parfois, donc à lancer, à inventer, à asseoir la démocratie, ou bien Carthage, au contact de l'élément libyen, a muté, a appris ou pas. Donc on va schématiser, mais en donnant toujours des preuves. Alors là, pour pouvoir essayer de charpenter un petit raisonnement, on va revenir à Hérodote. Bon, Hérodote, comme j'ai dit, c'est incontestablement le père de l'histoire. Donc le grec Hérodote est considéré comme étant celui qui a inventé l'histoire, qui a lancé l'histoire. Alors, pour cela, il y a récemment, quand je dis récemment, c'est quand même un certain nombre d'années, il y a
un mausolée qui a été découvert en Tunisie, dans la ville de Douga, Soudan. Et ce mausolée a été construit, dédié par le fils même de Massinissa, Missibsa. Il a dédié à son père, à son grand-père. C'est comme ça qu'on a même le nom du grand-père de Massinissa. Il s'appelle Zidal Sen. C'est un petit détail. Le plus important, c'est quoi? C'est que, avec ce mausolée et avec le témoignage d'Hérodote, on sait que Carthage, quand elle a commencé à se constituer et à fonctionner, c'est la Carthage, c'était un roi de Sultan. Donc au début de Carthage, on sait par Hérodote et cette inscription de Douga que Carthage était dirigée par un roi. Et on sait que Carthage va constituer son domaine africain qu'à partir du 5e siècle. Donc avant le 5e, elle existait, elle était dirigée par un roi, mais à partir du 5e, en constituant son domaine africain, elle sera dirigée par des institutions démocratiques, pas par une royauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et là, on va faire appel également à un témoin qui est contemporain, c'est Gabriel Kantz. Alors, Gabriel Kantz, lui, quand il s'est intéressé à ce mausolée de Douga, quand il a analysé, quand ils ont déchiffré l'inscription, tout de suite il a compris, et il a scientifiquement avancé que, je le cite, dès les origines même de Carthage, nous voyons face à face deux entités. La ville marchande orientale et une certaine souveraineté libyenne. C'est-à-dire que ce n'est ni Carthage qui a ramené, et ce n'est ni les Libyens qui ont imposé. Chacun avait sa façon de se gérer, de se gouverner et de fonctionner. Donc c'était deux entités différentes. Et celui qui va venir trancher, c'est une notoriété également, c'est Stéphane Xel, qui est connu pour ses recherches, pour ses productions. Lui, tout de suite, il a compris. Il a dit que c'est Carthage qui a muté au contact des Libyens. Et là, il va plus loin. Il considère tout simplement que la forme républicaine berbère, il utilise berbère, donc la forme républicaine berbère était antérieure aux institutions carthaginoises. Donc là, nous avons deux preuves scientifiques que c'est Carthage qui a muté au contact de l'élément libyen, donc amazigh. Et là, on va avoir également un autre argument, c'est le règne de Massinissa. Parce que le règne de Massinissa, c'était quoi? C'était tout simplement le premier État amazigh. Donc Massinissa est arrivé à constituer le premier État amazigh. Rapidement, c'était quoi? C'était deux éléments essentiels que Carthage n'avait pas. C'était le conseil de gouvernance, donc c'est le conseil de gouvernement, et puis l'imposition, parce que Massinissa avait imposé le statut officiel du Libyque. Le premier statut officiel de Mazirt, il était déjà décrété sous Massinissa et imposé aux Romains. On trouvera également son fils, Missibsa, qui va continuer à l'imposer. Après son fils Missibsa, c'est une autre histoire.
أميال السكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز وين قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثالي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا ريسكوسن نصبرس دات كيد هو نغمو سكلان داس ودس أكتسيدو كليوين إقويليا تزمر ما تعاونام ستللت إي ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكو ضغرو شدون GoFundMe. Voilà, donc sur le troisième plan, je vais essayer également d'aborder assez rapidement, toujours dans la grandeur évidemment de l'histoire des Imaziren, c'est sur le plan de la puissance et de l'emprise sur les autres peuples. Étions-nous tout le temps dominés, ou avions-nous à un certain moment dominé d'autres peuples? Et là, nous avons des références assez extraordinaires dans l'histoire. إثم زويروت القرن 13 قبل 300 عيسى le 13e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on retrouve un église mazir du nom de Marié, G-H, pas R. Marié, c'était le fils d'un autre église d'Aide. Alors Marié, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il avait déjà conduit une coalition des peuples de la mer. Et c'était dirigé contre Ramsès, donc contre le système pharaonique de l'Égypte. C'est vrai que pour un visiteur du musée du Caire, y compris en 2014, il y a une fameuse stèle à l'intérieur qui s'appelle donc la stèle d'Atribis, qui relate une défaite. Pour eux, donc, cette coalition n'est pas arrivée. Mais toujours est-il que déjà au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, cette église mariée, ce qui est important pour nous, peut-être, ce n'est pas la défaite elle-même, c'est le fait qu'il ait pu se porter à la tête d'une coalition de peuples. Mais qui كان يروح يعانى يفرعون كثمورة المسار يبين يقدود النظرانين إذا نتساوي يقوغالن داقرو ينسن نتسيثني يبين نتسيثني ملان أمك على عاقنا الصغيرين يفرعون المسار 3 قرون سندسر au Xe siècle, c'est toujours à reculons. نقول لي غاد الشاشناق إلى مزوال يتفن غادي يتفرعون كثمورة المسار نوفال باللي لا يوان وقبليس يولو مازال وقبل شاشناق c'est toujours au Xe, sauf que lui c'est de moins 984 à moins 978 à Nas aux Orcans l'Ancien. Alors là, c'est une petite parenthèse, c'est une information que je vous confie. Moi j'ai été, ça fait à peine une année, aux Orcans l'Ancien il s'est à la statue Nsidina, le temple de Karnak qui était un grand temple sacré. La statue Nsidina avec l'inscription et ce qui m'a le plus frappé, c'est que, donc on dit que c'est le 10e, il y a un grand historien égyptien qui s'est spécialisé donc, dans la vie des dynasties pharaoniques, Qanas Manéthon. Il en parle, il a fait des écrits fidèles, et néanmoins, ce qui m'a le plus impressionné dans le temple de Karnak à Luxor,
c'est qu'un dame, il dit c'est un égyptologue français. Il dit les 11 volcans anciens c'était sur une dalle d'un temple dédié à un dieu Meqaron Khamsou. ما تعبير فرحونا على الساقي لا يمكن تبدا قناص خنصوص منين اسمي سكسك تبدا منين سداب خنصوص كاين ولا كيقالوا عليها انا كيقولوا تحكي على البصار الناس خنصوص هذه ماشي تقبيليت سقسينا ربنا باش واش فينا. Là maintenant, je fais un petit recoupement, ce n'est pas pour vous dire que c'est une vérité établie. Mais بعد ذلك الخنصوص يكتبون في القبائل، donc الخنصوية de Karnak, c'est une piste. Moi je reste prudent, je dis que c'est une piste. Donc au même Xe siècle, après aux volcans anciens, donc c'est moins 945 à moins 924 à la nef Shashnaq. Donc Shashnaq نزرب باش يخدم نزرب الهواء اللي غني سوا الغراس شو كان شاشناق يخدم كثار يقيم 21 سكواسن دونك يحكم وزرقان كان زوار ويحكي دابري مانيطون دونك يحكم كان 6 سكواسن مي توجور est-il que نسينا زوارو. Donc, pour l'instant, Ozorkon, l'ancien, est bien le premier Libyen à devenir pharaon, avant Shashnaq. Si nous descendons à Shashnaq, nous avons dit que nous avons fait un débat je suis toujours sur le plan de la puissance que nous avons donnée. Si nous descendons à 9 dynasties, parce qu'il y a toute une histoire des dynasties pharaoniques. Nous connaissons donc Shashnaq et Khattab la 22e. C'est une dame Zouaros, Darien, Darias, Tfan, Alqan, Selhan la 23e, ou Selhan, Almir la 24e. Mais quand on fait le décompte de ces 3 dynasties, c'est pas moins de 235 ans. Si nous n'avons pas 35 سكواسن يحكمن إمازيغن كمورث من مصر بالوقت في الفرعوني. C'est pas peu. Voilà, tout d'abord, الأول سيدي بوي زمان كان كاستمرار خاطر كنا معلوماتين بولايين قال اليوم لا بيريود لا بربري مسلمان نحسبها ما كنا نستحيش طحيس تسمى بناديهم وتدار الحياة أما إلهام أما ينخص أما ديريث ينقبنا المثيل. Et toute la période dernière de la Berbérie musulmane, on a été des conquérants, sauf que, à la différence de la période pharaonique, donc الراي ماشينا شو كان الجهد عسكري منزل في ديال كبير اللي مزيان ما كناش الجهد اليوم ولاش. Je fais allusion à la conquête de l'Espagne, et pas seulement à la conquête de l'Espagne, mais aux conquêtes fatimides. فاطميين ذيك الطاميين سلقوا التابع ذيك الذيليين الجهان جيجل يروحن نعم الراي ماشي المثنين باش كانوا إذا كيثنيكوين دي شرقيين لو كانوا دينا لها لو كانوا زينا لها الشرقيين ولا شاشا خدمة. Donc c'est ça la différence, mais on a été, y compris dans la période de la Berbérie musulmane, on a été des conquérants. D'un certain on a été spoliés. Là, bon, ça commence à se rectifier, mais jusqu'à un passé très récent, avec la conquête arabe de l'Espagne. En fait, il n'y a pas eu que l'Espagne, il y a eu toute la péninsule ibérique. La péninsule ibérique, la péninsule du Portugal. Et la toponymie est là, il le dit, il le décrète. Le métro de Lisbonne, il y a des stations, il y a la Ferso, et Azbouja. À Lisbonne, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et les Fatimides,
dernière Fatimide, retour de l'histoire, nous avons le cœur. Il y a un نسم بينوني هنا القاهرة القبائل اللي تجينا مزيان كبير وين وقمنا لي كان المسار رحنا لبيان لا سيسيل La Sicile, il y a encore des vestiges qui l'attestent. Mais donc pour moi, personnellement, cette période de la Berbérie musulmane n'est pas à écarter quelqu'un d'un revers de main, elle est importante. Elle est importante. Et nous continuerons même par la recherche à revendiquer beaucoup de choses qui commencent à être reconnues, ceci dit, sur le plan de la recherche et sur le plan scientifique. Il y a un autre plan qui veut parler de cette grandeur, c'est le plan religieux. Alors le plan religieux, rapidement, أدنوا الششنق. الششنق يفهم سميت الحكمة سميت الفرعون باللي مستقبل الحكمة الدياني ولا شاشو الطفل. Alors il y avait deux éléments, il y avait le Dieu amant, il y avait le clergé de Thèbes. وإذا كنت ندير مثل تركيب ظهر أنا مثل ندير الدولة عليك دولة ظهرك ولا شاشو الطفل. Ce qui est formidable, c'est lui. Donc il a décidé de les écarter complètement. Il y a le Varawis, dans l'incarnation Kout. Il y a le Varawis, le clergé de Thèbes. Il y a le Sindal Khiboura, où il y a le Roulen à la Nubie, où il y a le Roulen. Et qu'est-ce qu'il a mis à la place? Parce que le Dieu amant n'a pas sa place, n'a pas sa puissance, il fallait mettre quelque chose. Le Chechna a décidé de promouvoir tout le système d'idolâtrie berbère. Il met ça dans le Kitsamne, et au khar, la puissance est bien amant, il y a rien, et Kitsamne est mazira. Et ça aussi, à mon sens, c'est important. Si on regarde la période musulmane, pour rester dans l'ordre, et un peu avant la période musulmane, et on n'en parle pas beaucoup, et les Tunisiens ont compris, c'est tant mieux. C'est Saint-Augustin. Alors même les réformes de Saint-Augustin qu'il a apportées à l'Église d'Afrique, elles sont immensément riches et reconnues jusqu'à la période actuelle, contemporaine. Et c'est cet esprit de réforme, donc de Chechna à Saint-Augustin, qu'on va retrouver pendant la période musulmane. Alors un exemple, c'est le Chemin Beni Hilal. C'est le Sawan Beni Maqil Louir. Beni Hilal est Tuzan, le Smithi Kanad Smithi. حشا الخسارة من بعد حشا الخسارة خسارة فاقن مزيان إلى نيمير ما إلا حشا الخسارة ما يسمى خاطرو تسمى راس ربي أنا ويدير الشيخ باش يسحفون باشو الخوف على ربي évidemment à travers la religion et des arguments qu'il fallait imposer الشيخ لنا بمزيرا اسمي لنا ابن هلال اسمي حفظون ابن هلال بالهلال ربيع وهدنا انتنا كيرا الى وين هدنا الى وين كملان نبني دا شو على شابن سي سيت اسبري لا دو ريفورم Donnons deux exemples parce qu'on est en train de voir تسمي حالا mais il est plus qu'important. Alors la période musulmane au Xe siècle, Nafsini Mazir, Al-Nas Salih, Temmin, et ils sont complètement attachés à réformer l'islam, y compris le Coran. On va donner des exemples de Salih et Temmin, ils ont proposé
يهون الناس بلاد رمضانيين ماشي على 30 بوسامي ساعة 3. Ça mais ce qui est important de la Sahara, c'est cet esprit de réforme, de liberté de pensée. Donc on va retenir. Le débat fait rire, mais il faut les signaler parce qu'ils ont existé. Et NPR, c'est un qui est plus rigoureux, qui est plus dur, qui est plutôt mal, يمحون ولا عندنا تكريد فلورين يا أمراء جايين من المغرب عرفني حبسنا complètement. Bon voilà, donc les exemples c'est justement pour vous dire que c'est cette ligne, c'est cette constance, c'est cette régularité depuis Chechner à Saint-Augustin, au Bni Hillel jusqu'à ces réformateurs qui ont tenté. Alors sur le plan philosophique, là, on va rester dans cette réforme très rapidement en une phrase pour moi. C'est la liberté de l'individu et de penser. C'est quoi? On va revenir à la loi des Grecs, comme des sons de la loi, mais le premier je الجماعة هي اليوم باش كانوا يتحسبوا لنا لاج ديال سيدي يعوض النوفال ووال في تمثال 3 سنين استمروا الهضره مشطوحه ونوصل النهار هذه سنين ce qui est important comme forum de démocratie c'est qu'il y a اللي هذه الهضره من بعد المشاورين ما تسوفوا الراي. Voilà un peu l'esprit de la Hadra, y compris sur le plan religieux. Et la plus haute idée philosophique qu'on a rencontrée dans ce c'est l'Anéa. Et l'Anéa, les Grecs, ils aiment le bassin méditerranéen, les Romains, les Masriens, les Saïna. L'Aléa, c'est une pensée amazigh, une pensée qui est encore préservée en Kabylie, donc on peut parler de pensée philosophique kabyle sauvegardée. Et maintenant, c'est là où on peut dire que non, on va rester dans Carthage. C'est simple, mais c'est immensément important. C'est Elissa Didon, de Tyr, donc le Liban actuel, ولا تمنع بالعناية ومثلا تموت يلمس يبغاتينا في الولد وكانوا دوفانا يونو غليظ أمازيغ جايين تونس عند خلق كارتاج أنا سيارباس بالعناية مسيفكا C'est une souffrance de chef de Khalif toute une histoire, mais il aurait pu la tuer. D'autant plus qu'elle est arrivée avec ses proches et elle a sauvé tout le trésor que son frère qui venait d'assassiner son mari voulait s'accaparer. C'est le ولد ساعة يذهب كبير، c'est le ولد هو اللي يتقرب. لو كان عنده فرع قال لي اوسع عام يا باص الى ولا شتي من الساعه شتي من الذهب شتي هادشي يا لو كونترير السفرات الناس فهمها صار سيرفيس efficace l'année. Et là, c'est sur le plan de la recherche, Carthage n'aurait jamais existé sans l'année imaginaire. Carthage est un pur produit de l'année imaginaire. Ça aussi, c'est très très important pour nous. Si nous descendons à l'année, nous faisons le massinissa. أتنف لأن فويل عهد المسيلسة
سنفر ميكسكوز مي ماشي كاينه دي هي بوري كاينه يجي خسر أتنفر في الإنجليز على من فهم بس من بضوا عربا تساعد تسانطو في قبلا دي هي سين دساون سنرثاك من نور الناس أثي رفض وكسيل وسيلة. Et tous les historiens qui parlent de Dihya, donc entre guillemets la Kahina, et qui parlent de Exil, entre guillemets, Osela, parlent de valeurs humaines chez ces deux chefs militaires inégalables. Les prisonniers, les prisonniers, ils le traitaient d'une façon plus qu'humaine. Et ça, c'est dans tous les livres. Tous les historiens l'ont reconnu. Maintenant, on a sur un champ de bataille. C'est le Moussa, par exemple. Le Maratfun, le Moudir, Moussa Tibeloutement. Et Kahina s'est connu a été jusqu'à adopter le jeune Khaled, qui était parmi les troupes donc, des envahisseurs. Fouadaf Issa Amr Balawis, elle l'a adopté. Alors, oui, d'accord, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est cette grandeur-là qui m'est importante. C'est toutes les conventions, la Croix Rouge, etc. Mais on les retrouve. Voilà, et puis bon, je vais en parler rapidement parce que un peu sur la comparaison avec la Kabylie, c'est que c'est vrai, première vague d'envahisseurs arabes, Dihya. Et on ne s'est jamais posé la question sur Dihya. Je me tirais ça. Et là, maintenant, la recherche commence. Je dis bien commence parce qu'il faut tout le temps être prudent. Parce qu'on est passé, à l'époque Dihya, par un régime matriarcal. Et là, les suites, on va les retrouver en Kabylie un peu plus loin pour la Nouvelle-Rose. Donc, on retient pour l'instant qu'il y a une parité homme-femme déjà du temps de Dihya, donc de la première invasion arabe. Pour connaître Warakan, je vais aborder un peu le plan culturel. Il me semble important. Parce que maintenant, à la période de guerre, les Grecs, il y a 3 contributions majeures, je dis bien majeures, immédiates, dans la période de guerre des Grecs et de tous les Latinos. Hein. Alors, la première, c'est l'origine des peuples. Alors, l'origine des peuples, avant de devenir une discipline étudiée, les premiers écrits ont voulu tout de suite spolier une certaine contribution immédiate en disant quoi? En disant que les historiens et les géographes grecs, ce sont eux qui ont commencé à parler de cette discipline. Ben, les Romains, quand ils étaient en compétition, ils voulaient placer un des leurs. Pour dire que c'est les Romains. Ils ont voulu placer Salluste, il est connu. Pour dire que c'est lui qui est derrière, qui a inventé l'origine de. Mais il y a des fois des phénomènes extraordinaires. C'est que ce que Salluste, il a tout simplement et honnêtement dit que oui, voilà, l'origine des peuples, mais je l'ai pris sur un amazir. Il l'a écrit. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est Impsal 1. Impsal 1, le Misne Missipsa, donc le Misne Massis. Donc, Salluste, au moment de dire oui, c'est moi, il a dit non, j'ai recopié Impsal 1. Et là, en disant ça, il a tout simplement dit
ce ne sont ni les Grecs, ni les Romains, mais bien les Imazighéens, qui sont à l'origine de cette nouvelle discipline, qui est donc l'origine des peuples. La deuxième, c'est la fable. Mais la fable libyenne, parce que les Grecs venaient de ce manière les Libyens. Alors c'est extraordinaire parce que c'est tout simplement Aristote. Il va l'écrire. Aristote, le grand philosophe grec, qu'est-ce qu'il disait? Il a écrit, il dit que, parce que c'est à l'époque un gros poète tragique qui m'appelle Échille, qui est connu également. Aristote, il est dès le 6e siècle, avant Jésus-Christ, Échille s'inspirait de la fable libyenne. Ça c'est écrit noir sur blanc. Donc, on va les Grecs, le Sheknian Tskin, fascinant de lire Nubel Sorwen, il n'y a pas de Tskin, c'est l'orgueil des peuples, c'est comme ça. Ils vont décréter quand même la fable libyenne, et c'est les Grecs qui vont le faire comme étant un genre littéraire. Donc la fable, la femme ils l'ont décrété comme étant un genre littéraire, c'est-à-dire qui est enseigné. Donc c'est le chouhaï qui c'est le chouhaï qui est donc c'est ça la deuxième contribution. Et la troisième, voilà, je dois parce que نحرنا لنا سليما لنا يقول لي نقرا تسمر في القبائل يقول نمتد في الجزانين مشيتي الجزانين تاع العربي فيه يتساكن الزياره زادي انتريسان تيدي يتساكن الزياره تروح يشوف الزياره Arrête de loucher, mais c'est péjoratif. C'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a fait de l'Inde, en fait, c'est celles qui disent les oracles. Les divinités de l'époque. Non, ça dépasse tout ça. Y compris Alexandre le Grand, dans l'oasis de Siwa, il a été, pendant ses grandes expéditions, il a été consulter ses femmes. Et les Grecs parlent de la Sibylle libyenne. Les Sibylles libyennes, c'est qui mènent à la Kagit, ça comme des zéras. D'ailleurs, du Bren, ça comme des zéras. Mais ce qui est important, c'est qu'un autre philosophe, donc aussi grand qu'Aristote, c'est Platon. Et Platon parlait de la fable libyenne, parlait de ses femmes. Et quand Platon, dans Aristote, se met à parler, c'était des autorités pour l'époque, c'est tout simplement, ils ont érigé ces oracles, ces diseuses d'oracles, en une littérature, la littérature des oracles. أطروفين باللي في كل ما دينيت الأهواء non, tu fais la peu près. Donc, et puis ce qui est important pour nous, donc, c'est là qu'on trouve ça mazir, hier, il y a pas les oracles ou le grec, ce que je me dis, le grade Platon, et surtout, ils l'ont imposé comme une littérature des oracles. Donc, ces trois contributions sont reconnues par les plus grands philosophes grecs. Donc il y a tout témoignage de la littérature grecque. Bon, il y a Homère, il y a des Odyssées d'Ezra, mais qui c'est Homère, c'est quelqu'un qui avait une profonde influence sur les philosophes grecs. C'est-à-dire, Homère, les philosophes qui tournent autour prennent, considèrent, développent. Donc c'est ça aussi qui est important.
pas uniquement les philosophes, il y avait les écrivains et il y avait l'éducation. Donc voilà, dans le Grégori, tout ce qu'ils ont développé, ils ont tenu compte de notre rapport. C'est ça qui est important. Bon, vous avez annoncé l'immédiatement parce que Tilawin et Golantar, on revient à Hérodote, le père de l'histoire. Donc, par exemple, dans l'art musical de l'époque, Adam Foujoua. Je vois venir des problèmes de jouer au Mexique, les Grecs faisaient des articles, faisaient des écrits sur la flûte. Il y avait seulement quelqu'un qui était très connu à l'époque, Carmès Euripide. Et là, je voulais dans la flûte parce que c'est le chou de joueur, voilà le jour et voilà l'importance. الفلاوين دا شوالات تيراثين والصالات الفلاوين ni les Grecs ni les Romains connaissaient ça. Et donc ils se sont intéressés c'était surtout sur les champs de bataille. C'était dans les fêtes et c'était surtout à l'époque déjà on va dire il y avait le doute elle est مريق الجزم تسعة derniers leur rôle وين خدمت الصالات pour encourager les combattants. Donc les Grecs déjà ont écrit sur ça. Et plus que ça, il y avait une déesse de l'époque, Athéna. Et Athéna, il faut savoir qu'elle symbolisait la sagesse et l'intelligence. La déesse Athéna chez les Grecs, c'était l'intelligence et la sagesse. Et moi, ça s'appelle un buste. Un buste, ça s'appelle un كاسن السلس. الميزان ولا السلسلة السلسات تلاوين في مزيحين. Ça, c'est Hérodote qui le dit, ce n'est pas moi. والي تسناس التليفون تسوقيلت أمرافق نون ور نسعي تمثيلت إوا كنت سولف مي عكويرن نسني لسانن أتيلي ميالاس تقارب مرت وشولين نون أسناسنا ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرن يسني لسانن سيدرثو داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش أرنوث ديما نون غير داليا ذ الولوف في مسقداش النظام يوم يعجبو ياكي. دونك ما نولك immédiatement je vais nous dire زينوس تصمدارا dans la musique الصوت المياه وماشي حالة في غراسيل مراولين في ماريوين مزيغن وخدين كاث من الليل. Ça aussi, ils sont intéressés à ça parce que c'est donc l'art musical jusqu'à comment habiller une déesse qui symbolise donc la sagesse et l'intelligence. Voilà, des exemples, on peut soumettre ça à débat, etc. Et là, je crois qu'on en a discuté, on a parlé un peu de... C'est... de nouveau, si l'immédiatement, on dit la spoliation est imagine à l'Église que le Fawzin a parlé de chez toi, il y a un conte qui est devenu grec. Panas Eros et Psyché. Eros c'est l'amour, Psyché c'est l'âme. C'est un conte grec. C'est d'ailleurs c'est un anthropologue en ce moment à Paris. Il est en train de faire des pieds et des mains et une démonstration extraordinaire pour dire non, mais chez les Grecs. C'est ce que nous disons, alors, les métamorphoses d'Apulée, c'était un chef-d'œuvre de l'époque. Samarat souffert, Zachman Apulée souffert le contagieux d'Eros et de Psyché. Ce qui s'est passé,
c'est comme là de Rent aux oubliettes. Vous disiez Rent de son époque, Rent, wird sunt. Elle fait la démonstration suivante, c'est qu'à partir du 15e, 16e siècle, donc 8 ans après, Mitsul, on retrouve le même conte, mais repris par les Européens. Et ces Européens, bien entendu, disent que c'est un ancien conte grec. Alors une démonstration antérieure avec un livre, avec un écrit d'Apulée, moi je trouve que c'est d'une intelligence extraordinaire, parce qu'elle va finir par demander, par prouver, preuve à l'appui, Apulée, un écrit qui existe, de ce conte était d'Apulée. Plus encore, c'est qu'elle démontre que ce conte, quand Apulée l'avait écrit dans son livre, Les Métamorphoses, il n'existait ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni ailleurs. Donc Apulée, Guibaïoulathide, il se m'assesse le Gidoudiste. C'était dans sa Numidie natale. Mais en Liban, l'expoliation, c'est comme ça. C'est des victoires militaires, c'est un art littéraire, c'est un. Donc là, 8 siècles, personne n'en parle. Heureusement que le livre d'Apulée existe. Et cette elle revient, c'est d'une intelligence extraordinaire pour moi. Et là, elle est en train de dire, non messieurs, c'est une spoliation. Et alors, cette Psyché n'est pas grec ni romain, il est amazir, tout simplement. Apulée, c'est un dénial. Mais là, on est dit que c'est Apulée ou ici. Mais sinon, Machinon. Et ça, c'est franchement phénoménal. Et c'est d'autant plus important parce que ce récit d'Eros et Psyché, parce qu'il apparaît à un moment où il y a une littérature nouvelle. Il apparaissait, c'est à la fois le conte et le genre philosophique. Psyché, psychisme, c'est une descente psychiatrie, voilà. Donc voilà un peu le. C'est une descente dernier Ibn Khaldoun rapidement. Si Mouchouhen, il y a quelqu'un qui me dit Seroun, si Mouchouhen, c'est la Gaddafi qui est là, Sénégal, non, Ibn Khaldoun. Il écrit la série, c'est des bibliothèques à l'Anchar. Il était étonné par cette facilité de raconter des contes et puis de la moralité qu'il y a dans ces contes, de la sagesse qu'il y avait dans ces contes. Ibn Khaldoun était désolé. Il le dit, il a écrit. لو كان ورانا ما كانش سعيد لا لا عجب des bibliothèques à تجينا سعيد. Je crois que je vais aller un peu plus vite que ça. Ça, سواء هذا قد هذا كنا في لاكرون دايم مزيان زاد بغينا مناسب mais c'est important aussi. Oui, d'accord. والله ما بغاك تحبسها انا ونقرا لنا على لا غروندور دونك نحبس لا غروندور عليك يقولنا زعما نستخرج مازال ديباتي Alors la Kabylie serait le parallèle un peu parce qu'on va arriver aux menaces du présent, mais avant, Chorissaoun à la pensée kabyle, Chorissaoun à l'univers, c'est parce que Tassi du gouvernement. Peut-être qu'il y a deux raisons, je vais aller très vite. C'est que la Kabylie a eu des avantages sur des autres communautés amazières, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Libye ou ailleurs. C'est qu'on a préservé l'unité du territoire. Amour al-Quba'il, Taqir, dans son unité du territoire. Le contraire, c'est passé, par exemple, quand on prend le grand royaume qui a repris le drapeau de la Numidie, c'était les Zénètes. La Numidie a disparu, les Numides ont disparu. Les Zénètes qui ont repris le flambeau, par exemple, contrairement au territoire unifié de la Kabylie, c'est qu'ils se retrouvent dispersés. C'est la région du Gourada, la Tunisie, à Saint-Afogri, Djerba,
Donc l'unité territoriale a pris un coup. Voilà un peu donc. Maintenant, alors, sur le plan économique, c'est très important. Parce qu'il va y avoir un livre à un certain moment, c'est la Kabylie et les coutumes kabyles d'Anoto et le Tourneur. Et là, on est au milieu d'un phénomène scientifique important. Il y avait un grand penseur russe à l'époque, nous sommes en 1879, Ernest Maxime Kovalevsky. Maxime Kovalevsky, il était supérieur à Karl Marx à l'époque. Et là, il y avait un phénomène, un débat scientifique, où il était à la pointe, il était un peu à la tête, il écrivait un livre. Il y avait un livre qui devait rester un livre de référence. Alors le phénomène, le mouvement scientifique de l'époque, c'était qu'il fallait parler comment se sont constitués. C'était constituer les groupements humains et les suivre dans leur développement vers ce qui allait devenir la modernité démocratique, etc. اسمي راسك سلسلي يومين واليومين تهضر في القبائل سامي الصالبان les formes surtout de propriété terrienne, de démocratie, etc. Il annote, il veut essayer de rendre les tawaton, parce qu'il y a les tawaton, il annote, il chiaïtهم de plus Karl Marx. Alors Karl Marx يومين يروح ينرفموت يخدم الشغليس. Et là, bon, je vais être rapide, c'est que يمسي Karl Marx يبغى المشاورة. أنا من نوع تسمى ليالي. أطلوثني بالوقتية بلد هضرن في الجزائر qui était quand même sous colonisation, c'est là que le monde asiatique. On dit le Jazair, c'est le monde asiatique, et le Jazair, c'est le monde asiatique. Asmithara, Mshawar, finalement, on s'est trompé. Et là, ils introduisent le modèle kabyle. Ça, c'est dans tous leurs écrits. Et ils ne l'introduisent pas pour nous faire plaisir, parce qu'ils ont trouvé de l'argumentation à l'intérieur. Et comme c'est un mouvement scientifique, donc il fallait apporter de nouveaux arguments. Et là, en pleine concertation, donc ça y est, comme l'exercice, c'est un livre qui existe. Bon, le titre, ce soir, il parle, quand il veut parler de l'Algérie, il parle de ce modèle kabyle. Y compris pour le modèle méditerranéen, il dresse, mais il donne sur le modèle égyptien et kabyle. Sine de ça, on ne sera pas le seul. Donc, Mshawara, y compris Karl Marx, il a repris ça dans ses écrits qui existent, il y a des références. Phénomène extraordinaire, il y avait une femme à l'époque, à Luxembourg, donc c'est l'école germanique, elle reprend la même chose. Donc, et l'ironie de l'histoire, c'est que français, donc colonisé, le père de la sociologie française, Anassémile Durkheim, va finir par adopter la même position. Et lui va aller plus loin. Il prend comme référence, selon la division sociale du travail, le livre 1 d'Émile Durkheim, il va prendre comme référence non seulement le modèle kabyle, mais Fejmaz. Il écrit Fejmaz, Fedez, évidemment avec argumentation. Donc voilà rapidement ce que je voulais dire. C'est dommage parce qu'il y a des similitudes avec le sociopolitique, avec le religieux. Nous avons le débat. Quand même, cette histoire d'Eros et de Psyché, vous connaissez que Jman Serij, village, c'est assez mémorable. Il m'a parlé de Amran. Et on est passé, bon, c'est le génie populaire, il y avait une école de filles et de garçons. Au lieu de dire l'école Bouresh ou que l'école Tahdaï, قارن
لكل بلاش باسكو إلا فساون لكل تحداين يقرب هلا يتعاود نبيع عمران سما ناس لكل نبيع عمران alors c'était qui ce nبيع عمران نبيع عمران un raccourci que je vais prendre أدنوا على الأفا بالنير يفيد الهدر alors les Grecs ont fini par dire que c'est Ésope non c'est Ésope qui se nous fait la fable وندوا يوت مشاهد يدي تساوي إيزوب يدي تساوي ذا عمران القبائل تسمى شهوت تجيلس alors en deux mots شو تسمى شهوت تجيلس ذا عمران اسمو شجاع تساوي يا ان بير بلونك يا لساني كي سوسي دي مي بالجماعة ماشي حالة بالجماعة تساويش موسان تساوي ندير سيرينيس alors majoritairement ذا عمران يلحقوا الميس يسحفا راس لا شو يدو الناس بس يسحفا كان يسحفا راس فيه ونود يتوصيها في الخير والشر إيه بس يبغى تجرب هناك لينا سمير بس كان تصبح السوق يداوي إنك زيد من السوق إلى غير داوي في داوي يبغى تجرب يروح يبغى السوق يتخدم يولع وذاك يزلال كل واحد داير يولي يزلال سيني زميل ديال السمية في كيليتيتا يمد يوالى لاباس يسرسسي تاشكارث هاكو يسحاولني وفاك السوق نسى شو تاكرني شي هكا هو هاكو ينزل من السوق تبغي يدك يساوي من السوق لا شو الناس نكدايا وفيها لاباس زايد بس ماشي لا فهم يفهم هذا عمران يفهم إلا قاسم يزور ميسندي ما يتصور وين كليف هذا بس يراف الناس سكانين من بين السوق ديالني الناس ولا ما يداول كاين عزاينا في السوق يوغال يبغى السوق يسخط يوغال فيليس دا يفيلس ساتي ديال يوغال دابا بس دا اسمها زاشكال هذا السي شنو ذاك شي هكا وين زيد بغيت أشكر إشارة السيوت يعني خلينا ليس شغل بس خاطر فهم أيوة الحاجة بابا بس الدنيا تلقى مدان ربوين زيد يتصفاد الكيميس ربوين أرزاق يتصفاد الكيميس لكن صح Et le même conte, je dis bien le même conte, est raconté par les autres. Donc le savoir, il y a quand même de drôles de ressemblances. C'était surtout pour dire qu'on était quand même à un certain plan. Voilà. Rapidement, malheureusement, alors les menaces. Les menaces, moi j'en vois deux. يعني ما سبستقين ما زرنا قربيجان ما حكيت شي طاح في اللسان ما خنقريت ما كزمران ما كيدجان يفلسان يدوني لا menace c'est مزوالوس السبوسان c'est la menace des États et des royaumes parce que le Maroc et l'Afrique du Sud qui sont hérités de la colonisation. Alors c'est formidable parce que dès les indépendances dans la fin des protectorats il y a eu la négation de l'identité amazigh. D'ailleurs, au Maroc, la Libye en 69, la Libye, et Kadhafi, il fait de bon, les Sunnousis, les Zaïriens, il a حكمن غير Kadhafi, les Zaïriens, les Sunnousis, les Zaïriens, حكمن شدوا حس الدين، بالاثنين يديوفا، et là, voilà, tout militaire qu'il était, il proclame la République arabe de Libye. Donc, une menace intégrée, il l'a mise. Alors que les Sunnousis, ils n'ont jamais déclaré le royaume dans la propriété libyenne comme étant arabe. Ils ont reconnu les composants, tout simplement. Il a suffi de... C'est là que je suis le Maroc. Alors il y a eu un phénomène, parce qu'il faut rester dernier la référence, la grande référence, c'est la fin des trois derniers grands royaumes berbères. Donc les Abdelwadi du côté de Tlemcen,
les Hafsi de Tunis et de Gaïs et les Mérinides au Maroc à Fès. C'est ce que l'on dit, le Royaume-Uni. Et qu'il y avait la menace européenne. Il y avait les Espagnols et les Portugais par la mer et le Maroc. وفين روحنا رويدي الله خاطر يمير إيطاليا كما ساقيمة ديال لارمي سي l'organisation, la pluie, etc. يمير رويدي يساعونا كالزاويات بالوقت اللي et qui ont sauvegardé une certaine organisation qui pouvait aller à une défensive, à une guerre défensive, etc. Et le Maroc, les Portugais surtout, mais c'est d'un élément qui avait complètement dilué cette identité amazigh, c'est le shérif. Misn shérif, et c'était quoi en deux mots? Misn shérif, c'est la généalogie qui remonte jusqu'au prophète. Et il y avait une dynastie, c'était les Alaouites. Ils ont profité de ça. Portugal, l'Espagne n'ont pas pu, et Émile, Alassane, Boussel, le Hikman Sen, Itmor, Saouthalam, Gnéon, Sidna Mohamed Limela. Et Alassane Boussel, la devise au Maroc, c'est Dieu, le roi et la patrie. Dans tous les coins du Maroc, dans toutes les administrations, le portrait du roi, c'est Dieu, le roi et la patrie. Sultan, c'est l'idée qu'il a rempli la patrie. Elle se voit ça. Une zère de children. Non, en fait, c'est des recompositions historiques, mais qui sont ancrées dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont décrété des recompositions historiques. Alors, le Zahir, donc, même le Maroc, en fait, c'est un amalgame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Din l'Islam il était majoritaire en tous les cas. Din l'Islam, une zled, il dit, Sahat. Donc, c'est l'amalgame, identité et religion. Enfin, c'est la même que c'est notre bourré, la Libye, le zéro, la référence du mouvement national. Le mouvement national, il y avait un éveil. D'abord, Flaim Shalim, d'abord, Benay ou Alim, où il dit, oui, il dit, il y a un jour, il y a un sofa francis, mais ça a une identité, il n'est pas uniquement arabe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le dynastie de Yaoulama. Yaoulama, c'est Ben Badis. La fameuse phrase de Ben Badis, c'est une circulaire. Chaboul Jazaïr, Muslimon, Yahya al-Arabati, Tassir. Oui, c'est bien. Mais, le Néwali n'a pas fait Nant. Il est mort, le Jamal Sarij. Nant. Oui, le Tahmouda. Le Ouya. شنق فهمتني ديونيو إذا شو نسبق له ذا الجامعة والسي حسن نسمى زمان بلان ديبار رم السالي ساترمون السالي نبني في ديون من السالي مثلا faut savoir que le Sali dernier Santosis Salomé c'est pas fortuit parce que ça c'est pour la FN. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à un certain moment, ça a été raconté dernièrement à la télévision par Ali Hia, mais on savait, non, parce qu'il y avait des recherches. En 1948, Talbach Ben ou Ali, donc ce qu'ils appelaient à tort les berbéristes, parce que c'était des Algériens, ce n'était pas des berbéristes, c'est tout. Il y avait un rapport, la fédération de Kabylie du PPA, un rapport les Chiens Salir à l'ONU. C'était en 1948. Et même dans le rapport, d'ailleurs, ça a la dimension amazigh, non seulement les chiites en enlevant la partie élite de la fédération de Kabylie, mais comme il a compris
il y avait à manger. Les Chiens, avec la complicité de la France. Et là, c'est prouvé pour le cas de Smith on peut revenir dans le cours du débat. Et M. Hajj, vous décidez, oui, vous aurez l'air qu'il était sous l'influence d'un grand baptiste de l'époque qui comptait dans le Coran. Et c'était Shakil Batsla. Il était complètement sous influence, à tel point que l'ONU a dit ça a à tout le moins une dimension amazigh et réaliste. Donc ça, moi j'ai appelé la recomposition historique qui reste ancrée dans le temps par le fait de simples individus et dont on paye le prix jusqu'à maintenant. Le deuxième facteur, c'est l'hégémonie du panarabisme, justement. Et ça, c'est un phénomène qui a complètement perverti les indépendances. Il y a une mouvement, il y a une sous-sœur, les indépendances, que ce soit l'affaire du protectorat, l'indépendance d'une guerre de libération, là, c'est extraordinaire. Et le même phénomène peut se retrouver en Indonésie avec le wahhabisme. Je ne connais pas la série parce que le wahhabisme en Indonésie, c'était le droit coutumier. Ils ont compris que ce droit coutumier indonésien allait résister à ce phénomène de panarabisme, d'idéologie, etc. Et là, on se rend compte qu'en Algérie, si la Kabylie continue à être matraquée, continue à être attaquée, c'est parce qu'il y a des résistances sévères dans cette pensée et dans ces valeurs profondes et ancestrales. Atatürk, s'il a réussi en Turquie, parce qu'il a sauvé ça. En Turquie, on appelle ça le yasa, c'est une forme de droit coutumier, donc voilà. Je vais terminer. Alors, la deuxième, rapidement, c'est la menace du nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, c'est tout simplement, on a pensé au départ qu'il était américain, mais il est plus tentaculaire que ça, c'est le pouvoir de la finance mondiale, le pouvoir donc de l'argent. Et comment, dans une société qui a cassé des raccourcis, on avait parlé dans le droit de l'Arfedel, le Seguir, le Gaz, on a traversé une période de c'est une valeur humaine, une malice. On peut trouver des exemples de Sélafine Maradout, ou une Néron, Mchrat, صونا لما تزلوه كذاب إلا تصمتوا هذا وأكثر في لوني لا سلحة ولا كذي موضع تزلوا يشرين غير النظام والسردار يتم زولا قلنا لا تزلوا هذه des formes d'égalitarisme extraordinaire. Alors, des valeurs ambiguës, elles gênent ce nouvel ordre. Elles gênent complètement. Donc maintenant, ce qui se passe réellement, Tunis, la Libye, le Maroc, on trouve des complicités. Les premiers complices, c'est les anciens colonisateurs. Hollande a resté de Berg Zaire. Hollande a resté de Berg Lazawad. Hollande, il a, parce que l'Américain a besoin d'appui. Ça doit être la France, pour lui donner l'illusion que Chawaris, mais en fait, ça tombe vers le même but. Et voilà, le Qatar, jusqu'aux espèces en voie de disparition. Il n'y a pas que l'Outard, il y a la gazelle, il y a d'autres. On s'appelle le sud de Shadabid, le Maqamaya,
هذا السنس لي زافيون سنسان لي بيست سنسان لي كيد نسن روحنا هذا النهار يعني تساوينا لك سوم حوايجنا c'est le plaisir de chasser, de tuer au détriment, voilà, au détriment d'une forme qui nous appartient. Plus que ça, il y a des scandales. Vous trouvez la ministre. C'est simple. On peut donner des noms, on peut. Il n'y a pas de. C'est clair comme l'eau de roche. Des détournements qui n'ont jamais été égalés dans l'histoire universelle. Soit dit, mais je suis l'autoroute Est-Ouest. Alors, 10 milliards, c'est une message qui a 4 milliards, ça, des rimes de chat, des rimes de zèle, et encore, Khalifa est en prison, mais vous allez voir la mascarade de justice qui va y avoir. Khalifa يخرب l'épargne بتزايرية العيناني. Non, الزواج كان كبير parce que c'est glin. Et puis l'exploitation est bien outrancière de la religion, parce que le wahhabisme, il voit que qu'il y a un 4e mandat, il dit que les saints, soi-disant, donc des femmes et des hommes se faisaient égorger par les terroristes. Et il y aura là des vérifications au rascom, c'est des scandales avec la bénédiction des démocraties libérales. يوميا العيب في اللبس بس كاين يسقط بالدولار على فرنسا في 1000 يورو هاك الشرعان هاك الجزائر خدم 100 مليار الشرعان فوالا وليو انا قالوا فوزي ثاني يفرح Alors, je vais parler très peu de la Tunisie. Parce que pour dire quand même 2 mots, c'est vrai que la révolution des jasmins, je ne parle pas de révolution arabe, la révolution des jasmins, c'est vraiment une bombe. On assiste à une remise en cause du système et surtout une volonté de reconstruire. Mais il faut faire attention. Il faut scruter du côté de... je ne vais pas dire et imposer l'exemple de l'Algérie, mais c'est important. On est à la recherche en Tunisie en ce moment d'un modèle de constitution et d'un modèle d'État. Il ne faut pas que ce pays qui nous est proche, qui nous est cher, tombe dans le même piège. Il faut faire attention. Les revendications sur le plan culturel, c'est le monde. Parce que la révolution des jasmins, elle a permis une chose. Elle a permis la mise en mouvement des rapports de force. Et c'est là qu'il faut construire. Il faut construire en disant qu'on est là. On a une identité ancestrale, on a une culture et qu'elle a sa place. Et c'est là qu'on peut influer sur la future nature de l'État. Sinon, on retombera malheureusement dans les mêmes travers. La Libye. La Libye, en mon sens, peut-être avant de parler de Libye, rapidement, l'exemple marocain. Je vais revenir sur l'exemple de la Libye. Il y a, en ce moment, sur un journal londonien, on va dire un parent de ces messieurs du Qatar qui est en train de dévoiler des choses extraordinaires. Le Qatar, en ce moment, il dit la chose suivante, c'est qu'il est soit le Qatar en ce moment, c'est le jouet des Américains, c'est clair. Il y a des négociations secrètes. C'est lui qui les dénonce entre donc, la décision qatarienne et le sionisme. Je dis bien le sionisme, pas le peuple juif, parce que le peuple juif, pour moi, est victime du phénomène sioniste. Et ces relations secrètes entre le sionisme, le Qatar et les États-Unis, en fait, c'est pour mettre en place le nouvel ordre mondial.
Il parle même d'un futur robot. C'est le futur homme au service de la finance. Bon, ce qui est important, c'est que Ouagir est le roi du Maroc, et dans la combine. Qatar, Maroc, la roi, pour sauver les intérêts bien ici. Et c'est pour ça que c'est parce que officialiser la langue tamazight au Maroc sans lui donner les moyens, ça rentre dans cette logique. Donc pour l'instant, moi, concernant tamazight, les conditions actuelles au Maroc ne peuvent pas lui octroyer le statut plein de langue officielle. فلان دلوقتي شطوح على ليبي دقيقة شطوح مطمع فطلع ليبي مشاور مع ميروش اوريدي لا ميم شوز اون كابيلي سمي سنينا حضرت تسلم الصلاح وكي يقول هذا ولا كان معارض. Mais en fait, à vérifier, c'était vrai, c'est un de loi qui a fait le complot, de se tirer le salaire, parce que c'est même là où dans la révolution, ça l'a confisqué. La Libye, me semble-t-il, nous avons pris les Zernik, Salim, Kadhafi, Zouara, Louyer, me semble-t-il, pour l'instant, ce sont les seuls qui ont posé le problème en véritable terme de rapport de force. Et dernièrement, j'ai le nouvel ordre mondial américain de France au Passéna. Ils font d'un général, sur ce que c'est mes séquiniers, et ils sont la solution. Mais en fait, c'est les Américains qui disent parce que vous avez venu me dire, tant que c'est le général Salah, vous avez l'Assemblée, attends, l'Assemblée à l'échelle nord-africaine, et c'est un renversement, à tout le moins, une dualité de valeur. Voilà Foucault.